أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، أفصح الناطقين الضال أجمعين، وعلى آله وأصحابه مصابيح الهدى وليوث العدا. أما بعد، الحمد لله تعالى أن جمعنا الله في هذه الليلة على هذه المائدة الأدبية الرائعة، ونستمر في لقائنا هذا بمدارسة أو بالاطلاع على كلمات هذا الشاعر العظيم المتنبي الذي ملأ الدنيا وشغل الناس، نعم، بأمثاله الرائعة السيارة، يعني سارت بها الركبان. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون لقاؤنا في كل مثمرا، يعني في كل لقاء نجد شيئا جديدا نافعا نعمل به ونعلم الناس به بإذن الله سبحانه وتعالى. فمثل هذه الأمثال السائرة للمتنبي قلما يطلع عليها طلابنا أو أصدقاؤنا أو نحن أيضا، فهي يعني حبيسة المكتبات أو دفينة هكذا، إلا عند طبقة خاصة من الناس، فنحتاج إلى أن نجعل مثل هذه الكتب أو مؤلفات أو هذه النصوص، هذا الشيء من الكتب أو من المؤلفات يشترك فيها الناس جميعا. يعني الناس يبدأ يتعرف على هذا الكتب أو هذا النوع من التصنيف، هذه الأمثال الرائعة التي تركها وخلدها شاعرنا العظيم المتنبي. ونحن الليلة عفوا معنا بحمد الله تعالى دكتورنا دكتور وان رشدي، الذي لا يشق له غبار في هذا الميدان بإذن الله. سيشرح لنا، سيستمع في الشرح بإذن الله تعالى، ونستمع له ونكتب ونستفيد منه إن شاء الله، وندعو له بالصحة وبأن يجزيه الله الخير. إن شاء الله يتشرف المجلس بشرح دكتورنا، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحقنا بعبادك الصالحين، آمين يا رب العالمين. شكرا جزيلا يا أستاذ عفيف على هذه المقدمة. فأهلا وسهلا بالزملاء والأصدقاء والأحباب والأصحاب في كل مكان في مصر، في ماليزيا. أهلا وسهلا بكم من طلاب العلم، الحمد لله، وكلنا طلاب العلم طبعا، كلنا طلاب العلم. وأنا أيضا مثلكم طالب علم، أدرس وأقرأ كما أنتم تقرؤون وتدرسون. طبعا الشعر ليس مجالي، طبعا ليس مجالي تخصصي، وإنما يأتي الشعر من باب الهواية. أحب الشعر كما قلت قبل هذا، أنني أحب الشعر لأنه هو الشعر، ولست متخصصا في الشعر. ومذهبي في الشعر أنني أحب أن أحفظ الأبيات الشعرية السائرة. والليلة بإذن الله تعالى سنركز الحديث على هذه المجموعة من الأبيات التي تم اختيارها من قبل ابن عباد. يعني هذا
عباد الوزير الصاحب بن عباد. نعم. صاحب بن عباد كما نعرف أنه من أصدقاء المتنبي طبعا، كان يحب المتنبي جدا. هو معتزلي، يعني هو معتزلي، هذا ابن عباد هذا كان معتزلي، وكان وزيرا في الدولة العباسية فيما أعتقد يعني في التاريخ، والله أعلم. نعم. طيب، واخترنا من بين مختارات اسمه صاحب بن عبان هذه، اخترنا بعض الأبيات. يعني هذه الأبيات اخترت من بين هذه الأبيات التي اختارها الصاحب بن عبان، اخترت الأبيات التي أراه شائعا سائرا، يعني شائعا بين الناس، بين الكتاب العرب هذا الزمان، لأن السائر في زماننا هذا غير السائر في الزمان القديم. لهذا السائر عند الكتاب العرب في عصرنا هذا غير السائر عادة في زمان غيرهم. ولهذا ما وجدته أو ما يتردد كثيرا على أقلام الكتاب والأدباء في هذا العصر من أبيات المتنبي، وضعت عليها علامة الخضراء، هذه علامة الحمراء. هل هذا واضح أمامكم بإذن الله؟ نعم، هذه العلامة واضحة إن شاء الله. نعم واضح. ونركز على هذه الأبيات بإذن الله ونشرحها ونتحدث عنها بإذن الله. وإذا استطعنا أن نأتي مقابل له من الأمثال الملايوية كما تفضل الأستاذ عفيق قبل قليل، إذا استطعنا أن نجمع هذه الأمثال العربية السائرة وما يقابلها من الأمثال الملايوية، وهذا مما يخدم إن شاء الله الأمة الملايوية والطلاب العلمي في بلدنا وفي العالم كله فيما بعد بإذن الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ إن شاء الله عند صفحة في كتاب الصاحب بن عباد أمثال المتنبي. نعم، صفحة رقم 42، الصفحة 42 بإذن الله. نعم، هذا من كان فوق محل الشمس موضعه فليس يرفعه شيء ولا يضعه. الله، هذا جميل جدا هذا المثل، هذا البيت سائر جدا. يقول من كان فوق محل الشمس موضعه فليس يرفعه شيء ولا يضعه. هذا من البسيط، طبعا. من كان فوق محل الشمس موضعه فليس يرفعه شيء ولا يضعه. هذا صحيح يا أستاذ إن شاء الله. هذا على البسيط، على البسيط، على البحر البسيط. دائما أنا إذا كان البيت على البحر البسيط أحفظه على النغم البردة، مولاي صل وسلم دائما أبدا، لكي أحفظ هكذا وأردده وأنشده. من كان فوق محل الشمس موضعه فليس يرفعه شيء ولا يضعه. طيب، من كان فوق محل الشمس موضعه، من كان مكانه، محل يعني مكانه، فوق محل الشمس يعني فوق الشمس، موضعه محل يعني موضع. نعم. فليس يرفعه شيء ولا يضع. يرفعه ويضع هذا من الطباق. ما يرفعه يعني ضده يضعه، يرفعه ضده يضعه. يضع الشيء يرفعه، يضع meletakkan, yarfa'uhu mengangkat. Jadi terjemahan dalam bahasa Melayu, naam, sesiapa yang tempatnya di atas matahari, maka tidak ada siapa yang lagi mampu mengangkatnya. Tidak ada apa benda yang mampu mengangkatnya lagi, dan tidak ada benda yang mampu menjatuhkannya. Hadha huwa. Yani kana hadha yamdah ahadan, yani ahad al-umara, Abu semua dia Saifud Daulah. Situ ana hadiman man kana fawqa mahalli syamsi mawdu, sesiapa yang tempat dia dah tinggi sangat dah, seolahnya berada di tempat matahari, fawqa mahalli syamsi mawduhu, maka tidak mampu lagi lah orang menjatuhkan dia ataupun orang mengangkat dia. Dah stabil di tempat dia, maksudnya. Ada min babil madah. Naam. Hal yujad fi lughah Melayu mislu hada? Cuba cari sama, ada tak bahasa Melayu yang kata pepatah ke man kana fawqa mahalli syamsi mawdi'uhu falaysa yarfa'uhu syai'un wala yada'u.
Ada ke tak bahasa Melayu ya? لا يحضرني الآن لكن الله أبحث. نعم. الذي حضره إن شاء الله هذا خاطئ اخبرني إن شاء الله اخبرنا لكي نسجل هذا إن شاء الله. Siapa yang berada tempatnya berada di atas matahari, yani tahayus paling tinggi sekali lah, top. Siapa yang berada di tempat jawatan yang paling top sekali, maka tidak dapatlah orang sesiapa pun ataupun apa-apa pun mengangkat dia lagi ataupun menjatuhkan dia dah. Ultimate dah dia tu. Jadi sultan lebih-lebih segalanya lah. Hadza wal ma'na. Baik. Hadza aidan min al-bait allazi sara masra al-amsal. Baik. Al-bait allazi ba'dahu, نعم إن السلاح وهذا أيضا مشهور أيضا. نعم إن السلاح جميع الناس تحمله وليس كل ذوات المخلب السابع. يا الله. إن السلاح جميع الناس تحمله. إن السلاح جميع الناس تحمله وليس كل هذا نقول كل. لماذا كل؟ لأنه خبر ليس مقدم. وليس كل ذوات المخلب السبع. سبع هذا اسم ليس يأتي متأخرا. طيب. إن السلاح جميع الناس تحمله. السلاح يعني معروف. Sesungguhnya senjata semua orang bawa. Semua orang bawa ke mana-mana. Semua orang ada senjata. Walaisa kull zawatil mikhlab. Walaisa kull zawatil mikhlabi as-sab'u. Allah. Walaisa kull zawatil mikhlabi as-sab'u. Hadha huwal masal. Bukan semua yang ada kuku itu sabu'. Sabu' yani al-hayawanat al-muftarisah. Dia panggil sabu'. Dalam Quran dia panggil wa ma akalas sabu'u. Dalam Quran kan? Maknanya binatang yang mati kerana dimakan oleh binatang buas. Dia panggil sabu'. Di jamak dia as-siba'. Ini al-hayawanat al-muftarisah. Mislun numur wal usud. Hadis dipanggil ad-diba'. Hadis kulluha dipanggil subu', dipanggil dalam masalah ya. As-subu'. Jamak dia as-siba'. Dalam Quranul Karim wa ma akalas sabu'. Taib. Jadi dekat sini nak katanya bukan semua orang yang bawa senjata tu. Senjata semua orang bawa, tapi tak semua yang ada kuku itu binatang buas ataupun binatang yang makan orang. Maknanya kadang-kadang tu kita nampak orang tu bawa buku ke mana-mana, kelok buku ke mana yang nampak macam alim kan. Contohnya lah. Contohnya ada kawan saya dia cakap gitu lah. Dia tengok belakang tu, oi masya-Allah. Kutub, rufuf min al-kutub, Ihya Ulumuddin, tafsir apa-apa. Bukan semua yang orang ada buku belakang semua tu alim. Buku tu hiasan aja. Gitulah maksudnya. Kalau walaisa kullu zawatil mikhlab, tahu zawatil mikhlab sebab bukan semua yang ada kuku tu boleh kita panggil dia binatang buas, tak semestinya. Kalau senjata semua orang bawa. Bukan semua yang ada kuku tu binatang buas, maksudnya bukan semua orang yang ada buku tu bukan semua orang ada buku tu dia baca buku dia tu atau dia jadi alim. Kadang buku tu dia beli saja je. Hadza misal istikhdamuhu. Saya ni buku je banyak penuh belakang ni tapi saya ni bukan baca pun, buat hiasan je. Inna silaha jami'un nasi tahmiluhu wa laysa kullu zawatil mikhlabis sab'u. Gitu lebih kurang gitulah penggunaan dia. Baik. Ada tak bahasa Melayu yang kena dengan tu? Ada tak bahasa Melayu yang kena dengan pepatah macam ini? Inna silaha jami'un nasi tahmiluhu. Ada tak? Siapa yang ada yang terlintas dalam kepala dia, dalam fikiran dia berkenaan dengan masa Melayu yang ada macam ni, bagi tahu insya-Allah supaya kita dapat hati insya-Allah. Ada tak Ada. Boleh siapa yang ingat boleh tulis dalam ruang mesej ni. Tulis ruang mesej tu insya-Allah. Nanti kita sama bincang dan kita bukukan nanti insya-Allah Saya pun kadang-kadang seorang tu termenung tak nampak juga. Kalau mungkin ada. Jadi bermaksud kadang-kadang tu kita anggap orang tu
hebat, pakai baju perang, pakai senjata, ingat ke? Tak semua orang yang berpakai senjata tu berani, apa lebih berani lagi dulu. Gitulah contohnya. Kadang-kadang nampak dia punya perhiasan, dia punya apa nama ni, kehebatan dia tu tak kena dengan apa yang dia ada sebenarnya. Dia tak macam tu sebenarnya. Dia bukanlah orang yang berani sangat, tapi pakaian dia, gaya dia tu masya-Allah. Macam orang berani. Hadza huwal makna. Yani maknahu lebih kurang dia punya az-zawahir la tadullu 'ala al-bawatin. Az-zawahir, dia punya zawahir tu tak menunjukkan yang sebenarnya. Itu yang istilah jami'un nas tahmiluhu wa laysa kullu zawatil mikhlab. Al-mikhlab ni kuku macam kuku binatang. Dia panggil mikhlab, jamak dia makhalib, mikhlab. Dia panggil. Dalam bahasa Al-Quran ni, dalam bahasa Arab ni, kuku ni kan dia berbeza. Kalau manusia dia panggil azafir, kan? Kalau manusia ni dipanggil azafir. Kalau kuda dia panggil hawafir dia panggil. Kuda lembu dia panggil hawafir. Kalau binatang buas tu dipanggil makhalib, mikhlab. Dia ada berbeza dia kan. Itu dia, makhalib, azafir. Okey, baik. Wamal khawfu. Selesai tu insya-Allah tu? Ada doktor satu jumpa. Rupa harimau hati tikus. Ada tu. Ada rupa harimau hati tikus. Ada sebahagiannya. Walaupun tak rupa, tapi bolehlah ada kaitan. Bolehlah. Harimau dengan tikus kita punya kan. Bolehlah tu rasanya. Rupa macam harimau. Ada yang kata kat sini dia, bukan semua yang ada kuku tu boleh kita anggap dia tu binatang buas. Tak juga. Begitu. Falaisa kullu zi makhlabin as-sab'u. Baik. Allah Okey, kita pindah kepada bait seterusnya. Wa mal khaufu. Untuk yang baru masuk tu, ini muka surat berapa kita kata? Muka surat 42. Wa mal khaufu illa ma takhawwafahu al-fata. Ini selalu ni digunakan. Wa mal khaufu illa ma takhawwafahu al-fata. Wa mal amnu illa ma ra'ahu al-fata amna. Wa mal khaufu illa ma takhawwafahu al-fata. Wa mal amnu illa ma ra'ahu al-fata amna. Wa mal khaufu illa ma takhawwafahu. Idzan ala bahr at-tawil. Ala bahr at-tawil, sah? Wa mal khaufu illa ma takhawwafahu al-fata. Wa mal khaufu illa ma takhawwafahu al-fata. Khauf. Ketakutan tu ialah apa yang orang itu takut. Al-fata. Kalimah tu al-fata dalam syair Arab ni, dia sebenarnya nak meraihkan wazan. Kita boleh kata ma takhawwafuhul insan, tapi apa kata ma takhawwafuhul insan. Jadi takassar al-bait lah. Jadi dia ambil fata. Kadang-kadang tu dia ambil al-mar'u, dia tengok keadaan wazan. Kadang-kadang tu sama, maknanya sama je, bukan dia masukkan orang muda tak. Al-insan, al-mar'u. Wa mal khawfu illa ma takhawwafuhul insan. Jadi lain, jadi pecah sikitlah kan. Wa mal khawfu illa ma takhawwafuhul mar'u. Lagi juga jadi dia ambil bukan tunggu dia, masya-Allah, dia punya itu sebab itu kita kata bahasa Arab ni dia fleksibel, sebab tu dia senang nak masukkan. Kalau tak boleh masuk dengan al-mar'u, masuk al-fata. Tak boleh masuk al-fata, masuk al-insan. Tak boleh masuk al-insan, an-nasu. Tak boleh masuk an-nasu, al-anasi. Subhanallah. Dia boleh banyak dia punya alternatif tu untuk supaya dia wazan dia tak pecah, masuk wazan tu. Masya-Allah. Wa mal khawfu illa ma takhawwafahu al-fata. Ketakutan itu ialah apa yang seseorang itu dia rasa takut. Wa mal amnu, rasa aman itu illa ma ra'ahu al-fata amna, ialah apa yang dirasa dan dinampak oleh seorang pemuda itu ia adalah keamanan. Ini kalau terjemah ni jadi pelik sikit kan. Maknanya adalah semua tindakan kita ini ialah datang daripada rasa dan juga daripada pandangan kita. Kita rasa, contohnya penggunaan ni, contohnya kita kata, orang kata bahasa Arab ni susah, Sebenarnya susah bahasa Arab tu adalah diri kita rasa susah. Dia datang kesusahan tu daripada pandangan kita. Bila kita pandang benda tu susah, dia akan jadi susah. Bila kita pandang benda tu senang, dia jadi senang. Itu maksudnya. Kalau kita pandang benda tu dari segi positif, jadi tindakan kita lepas tu jadi positif.
Bila kita pandang benda itu negatif, so kita akan jadi lari dan jadi negatif lah. Jadi segala tindakan kita ni keluar daripada pandangan manusia. Apa yang kita rasa dan apa yang kita lihat. Itu yang dimaksudkan oleh penyair. Wa mal khawfu illa ma takhawwafahu al-fata wa mal amnu illa ma ra'ahu al-fata amna. Jadi masa ni boleh digunakan dekat mana-mana lah. Ya. Gunakan dekat mana-mana. Dalam keadaan contohnya, orang tu takut-takut nak memandu. Takut aksiden. Nak ambil lesen takut aksiden. Contohnya, nak memandu takut. Jadi kita kata wa mal khawfu illa ma takhawwafahu al-fata wa mal amnu illa ma ra'ahu al-fata amna. Kalau orang tu dia rasa benda ni selamat, dia akan selamat. Kalau dia rasa benda tu menakutkan dan bahaya, dia akan jadi bahaya. Kalau dia rasa belajar tu susah, dia akan jadi susah. Kalau dia kata belajar tu susah, haza yani al-insan ana 'inda dhanni 'abdi bi. Dalam hadis kursi kan. Wa mal khawfu illa. الإنسان مأموم فلسفته يعني يقول. مأمون. نعم. مأمور فلسفته. الإنسان مأموم فلسفته. مأمون ya. مأموم يعني mengikut. Mengikut falsafah dia. Macam mana falsafah dia, macam mana pandangan dia kepada kehidupan, macam tu dia akan bertindak. Betul tu. Itu. Ini kalau ada dalam bahasa Melayu yang macam ni kan, ada ke tak kan ya? Ada tak kan ya? Cuba kawan-kawan kita insya-Allah sesama kita fikir sama, ada tak dalam bahasa Melayu yang membawa makna macam ni? Takut itu ialah apa yang seseorang itu takut. Rasa aman itu ialah apabila seseorang itu dia rasa aman. Maka amanlah. Bila dia rasa takut, jadi takutlah. Gitu. Kerana semuanya datang daripada diri kita. Semuanya datang dari diri kita. Dia banyak bibit syair macam ni, yang makna ni macam ni ada banyak. Bukan untuk Nabi saja, jalan lain pun ada banyak juga. Lebih kurang makna ni. Taib. Wa mal khawfu illa ma takhawwafahu al-fata wa mal amnu illa ma ra'ahu al-fata. Dalam hadis qudsi sebut tadi apa dia sebut tadi? Ana 'inda dhanni 'abdi bi. Ana 'inda dhanni 'abdi bi. Dalam hadis Nabi, hadis kursi saya ingat tu. Aku mengikut sangkaan hamba-Ku terhadapku. Ana 'inda dhanni 'abdi bi. Kita tengok balik syarah hadis tu kan. Baik. InsyaAllah nantaqil ila baitin akhar biiznillah. Ini dah 2 kali perjumpaan ni. Kita pilih ni kalau kita baca satu-satu, saya rasanya ini ada 10 kali perjumpaan tak habis lagi rasanya. Kan? Okey. Tak apa, kita ifadah dan istifadah insya-Allah. Baik. Doktor peribahasa tadi ada kata belum cuba belum tahu. Belum cuba belum tahu. Belum cuba belum tahu. Kena ke tak tu belum cuba belum tahu. Dekat tu kan. Belum cuba ada belum tahu. Ada kaitan. Ada sipi-sipi tu. Sipi-sipi. Tapi nak kena betul-betul tu susah juga kan. Budaya bahasa ni kadang berbeza. Belum cuba belum tahu. Betul juga tu. Macam itulah lebih kurangnya kan. Ya. Okey, tak apa. InsyaAllah kita tulis insyaAllah. Belum cuba belum tahu. Kena bawa seorang pakar bahasa Melayu seorang macam ni, kawan kita. Ada yang pakar bahasa Melayu. Suruh dia, kita terangkan bahasa Melayu, lepas tu minta dia cari ataupun dapatkan kata-kata hikmat ke apa benda yang bahasa Melayu kita. Padanan dia, muqabil dia panggil ya. Biza qadatil ayyamu ma baina ahliha masaibu qaumin 'inda qaumin fawaidu. Ya ini saya ingat bait ni terlalu apa? Terlalu masyhur sangat ni. Tapi biasanya orang ambil yang bawah ni ya, masaibu qaumin 'inda qaumin fawaidu. Biza qadatil ayyamu ma baina ahliha masaibu qaumin 'inda qaumin fawaidu. Baru tawil. Baik. Biza qadatil ayyamu ma baina ahliha. Begitulah hari-hari. Hari ini dah takdir, ini panggil hari ni az-zaman, al-ayyam, al-qadar yani. Nanti digunakan secara tu ad-dahar. Begitulah hari-hari menentukan atau menjatuhkan hukum ma baina ahliha. Masaibu qaumin 'inda qaumin fawaid. Biasanya yang
As-satrul akhir hada dia gunakan sebagai masal. Masaibu qaumin 'inda qaumin fawaidu. Musibah satu kaum menjadi faedah kaum yang lain. Faedah musibah satu kaum faedah kepada kaum yang lain. Oh, itu yang akhir tu. Yang ni yang jadi masalnya. Yang ni jarang orang sebut ni, biasanya orang sebut kat sini je. Masaib kama fil masal, masaibu qaumin 'inda qaumin fawaidu. Musibah suatu kaum itu bagi kaum yang lain ada faedahnya. Dia banyak sebenarnya dalam kehidupan kita ni banyak lah. Kadang-kadang tu apa nama ni, kejatuhan duit, kejatuhan ringgit katakan, kejatuhan ringgit ni bagi orang yang bekerja kat luar negara, untunglah dia. Bagi orang yang kerja kat dalam negara ni rugi dia. Orang kerja kat luar negara dia dibayar dengan dolar, untung dia sebab dolar jadi mahal. Jadi mahal, ditukar ke ringgit dapat RM5. Untung dia. Tapi kita yang pakai duit Malaysia ni rugilah. Ada kawan saya je dia kerja kat UAE, gaji dia contohnya gaji dia 6,000, contohnya 6,000 gaji dia. 6,000 dibayar dalam duit Malaysia. Bila nak hantar ke saudara dia, hantar jalan dolar. Rugilah dia. Ada kawan saya lain pula tu dia kerja dekat Maghribi. Dibayar dalam dolar Amerika. Jadi apabila dia dapat duit gaji dolar Amerika, dia hantar kepada saudara dia kat Malaysia, dia jadi mahal duit tu. Oh, masya-Allah. Masaibu qaumin 'inda qaumin fawaidu. Contoh gitulah kan. Masaibu qaumin 'inda qaumin fawaidu. Itu contohnya kan. Contohnya. Masaibu qaumin 'inda qaumin fawaidu. Baik. Ini ada padanan doktor. Ada. Jom pecah you kenyang. Itu dia. Kapal Ada bala, pecah. ada laba. Betul. Itu boleh juga. Tapi yang itu yang you tu, apa ni, you kenyang tu. Jom apa pecah you kenyang. Jong ke apa? Jong ke tu. Ya, Jong ke jom kapal. doktor. Jong Kapal ya. kapal. Jom pecah Kapal, you kenyang. kapal layar dulu. Jong pecah, you kenyang, betul lah. Musibah kepada Jong tu, tapi ikan you dapat faedahnya. Betul lah tu. Masaibu qaumin 'inda qaumin fawaidu. Itu kena tu. Itulah maksudnya bizalika biza qadatil ayyam babai. Tapi dia biasanya orang tak ambil yang atas ni, ambil bawah ni je. Masaibu qaumin 'inda qaumin fawaidu. Masaibu qaumin 'inda qaumin fawaidu. Baik, selesai insya-Allah tu. Kita pergi apa lah? Kita cuba nak habiskan agak ni. Kalau ni kalau boleh. Insya-Allah bismillahirrahmanirrahim. Yang ni jika saya ingat kita dah bincang sikit dalam grup dulu. Wa fi ta'abin man yahsudu syamsa daw'aha wa yajhadu an ya'ti laha bidaribi. Wa fi ta'abin man yahsudu syamsa daw'aha wa yajhadu an ya'ti laha bidaribi. Wa fi ta'abin man yahsudu syamsa daw'aha. Al-bahr tawil aidan. Wa yajhadu an ya'ti laha bidaribi. An ya'ti, ya, dia darurah syairiyah ni dia matikan ya ni, dia tak hidupkan ya patut ya ni, an ya'tiya. An ya'tiya, tapi dia dalam syair nak meraihkan wazan dia baca an ya'ti saja. Wa yajhadu an ya'ti laha bidaribi. Kalau baca ya'tiya dia pecah sikit. Wa fi ta'abin man yahsudu syamsa daw'aha wa yajhadu an ya'ti laha bidaribi. Wa fi ta'abin, jadi maknahu man yahsudu syamsa daw'aha fi ta'abin. Orang yang nak cemburu dengan matahari, nak mencemburu dengan matahari, daw'aha. Daw'aha ni segi i'rabnya dia jadi badal ke jadi apa tu? Badal kan? Daw'aha. Syamsa daw'aha. Badal. Sebenarnya badal ni. Badal lah. Badal kepada syamsa. Wa fi ta'abin, penatlah orang yang nak dengki matahari, nak dengki cahaya matahari, nak dengki sinaran matahari. Penatlah dia. Sebab apa? Hari itu doktor. Ya. Hari itu dalam kumpulan dalam grup itu ada saya lihat dalam kamus al-muhit. Boleh i'rab daw'aha tu maf'ulun bih tsani. Oh gitu, maf'ulun bih. Betul lah. Ada
tak akan cerita dulu. Hasadahu ala syai' ataupun hasadahu syai'a. Dia menjadi maf'ul bih yang kedua. Betul betul betul. Yahsudu dulu kita bincang sekali dulu. Maf'ul bih tsani kan? Bukan badal lah. Wa fi ta'abin man yahsudu syamsa daw'aha. Ada riwayat lain nuraha. Wa fi ta'abin man yahsudu syamsa nuraha. Ada kata nuraha tapi daw'aha tu lebih sebab Al-Quran kata wasyamsa diya'a kan? Syams diya'a. Wal qamar nura. Nur untuk qamar, wad daw atau diya untuk syam. Itu yang lebih itulah. Tapi ada yang tulis nuraha. Dalam nuskah yang lain nuraha. Wa yajhadu yani yat'abu. Yajhadu yani yat'abu. Yujhidu nafsahu yani yut'ibu nafsahu. Yajhadu yani yat'am. Dia daripada kalau apa ni daripada dia punya masdar dia al-jahdu yani at-ta'am. Al-jahd. Wa yajhadu an ya'ti laha ya'ti lisyamsu hadhi bi darib. Darib yani bimasil. Darib yani masil. Mislahu. Ayati bimislaha. Penatlah kalau kita cemburu dengan cahaya matahari. Dan penat untuk bawa benda yang seperti dia, tak ada tandingannya. Dia tu memang tak perlu dicemburu, tak perlu kita apa, sebab kalau dia tak ada benda lain yang dapat menggantinya. Itulah maksudnya gitulah. Dia nak memuji seseorang sebenarnya. Tak perlu cemburu lah orang tu sebab dia punya pangkat dia, sebab kedudukan dia. Sebab kalau kita cemburu kat dia jatuh nanti tak ada ganti lagi lah kita nak cari. Itu begitulah. Maksudnya gitu. Hadza wal ma'na. Wa fi ta'abin man yahsudu syamsa daw'aha wa yajhadu ya'ti laha bitaribi. Kalau kita cemburu kat dia, kita jatuh kat dia. Sebab cemburu ni ialah hasad ni ialah bila kita tamanni zawalin ni'mah minal akhirin. Itu panggil hasad. Jadi kita cemburu kat dia, kita deki kat dia, apabila dia jatuh, nanti kita tak ada orang lain yang seperti dia yang boleh duduk tempat tu. Ini rugilah kita. Penat je. Wa fi ta'abin. Hadza wal ma'na. Bahasa Melayu ada kata agaknya. Boleh tak kita kata macam bagai pungguk rindukan bulan. Itu jauh maksudnya kan. Tak kena tu. Pungguk rindukan bulan. Tak kena lah. Tak kena. Ada tak sesiapa yang terfikir? Boleh bagi pandangan insya-Allah dalam bahasa Melayu apa katanya? Wa fi ta'abin man yahsudu syamsa daw'aha wa yajhadu an ya'ti laha bidaribi. Apa ya? Kalau ada tuliskan insya-Allah ya. Nanti kita sama bincang insya-Allah. Wa fi ta'abin man yahsudu syamsa daw'aha wa yajhadu an ya'ti laha. Saya suka nyanyi tu kalau bebek saya ni. Wa ya'ti laha bidaribi. Naam. Baik. Wa man sahibad dunya tawilan taqallabat ala ainihi hatta yara sidqaha kaziba. Wa man sahibad dunya tawilan taqallabat ala ainihi hatta yara sidqaha kaziba. Wa man sahibad dunya tawilan. Wa man sahibad dunya tawilan yani man 'asha fid dunya tawilan. Wa man 'ammara aw 'amman 'ummira fid dunya tawilan. Siapa yang hidup atas dunia lama, siapa yang berpengalaman lama hidup kat dunia, taqallabat ala 'ainihi. Taqallabat. Man taqallabat ad-dunya taqallabat ala ni. Dunia tu taqallabat. Dunia tu boleh berpusing. Dunia tu taqallabat. Taqallabat ni macam Melayu kata apa? Taqallabat ni macam dunia itu boleh berubah. Taqallabat, berubah. Terbalik, taqallabat. Dunia itu boleh terbalik ikut pandangan mata dia. Sehingga kadang-kadang dia boleh melihat hatta yara sidqaha kaziba. Sehingga dia melihat yang benarnya itu sebenarnya dusta. Yang selama ni kita kata benar, bila kita lama pengalaman hidup, lama kelamaan kita akan nampak benda tu salah rupanya. Kita selama ni dia ingatkan benda tu betul. Satu masa taqallabat ala ainihi hatta yara sidqaha kaziba. Gitu. Benda tu kita anggap sejak kecil tu ingat itulah bendanya. Apabila kita dah besar, dewasa, dah lama hidup ni,
pengalaman dah macam-macam, dah baca kat sini, bila banyak membaca, banyak contoh-contohnya kan, sahibat dunia, gaul dengan orang sebagainya, baru kita nampak bahawa benda yang kita sangka betul rupanya salah. Gitulah contohnya kan. Banyak berlaku dalam kehidupan gitu. Banyak berlaku kan. Wa man sahibad dunya tawilan taqallabat ala ainihi hatta yara sidqaha kaziba. Hatta yara sidqaha kaziba. Nah, ya Allah, banyaklah kehidupan kita, tapi kalau cari peribahasa Melayu ada tak kan ya? Jauh apa nama ni? Jauh perjalanan, luas pandangan. Tapi itu tak sampai makna ni. Jauh perjalanan, luas pandangan. Itu macam pengalaman tu dia jadi luas. Tapi pengalaman itu menyebabkan kadang-kadang tu benda terbalik. Yang kita nampak tu terbalik. Makin lama kita hidup, semakin lama banyak pengalaman kita, benda-benda yang sebelum kita sangka begitu, dia akan jadi terbalik. Gitulah Baik. Tapi kalau jumpa dalam bahasa Melayu apa yang masal tu bagi tahu insya-Allah itu makna syair Arab ni, wa man sahibad dunya tawilan taqallabat ala ainihi hatta yara sidqaha kadhiba. Ala bahr tawil aidan. Okey, baik. Yang baik bawah ni pun cantik juga, tapi jarang saya jumpa orang cakap ni. Tapi tak apa. Kita ambil yang biasa aja. Yang biasa kita dengar. Yang ni satu lagi. Ini pun glamour juga ni. Idza ra'aita nuyubal laisi barizatan fala tazunnanna anna al-laisa yabtasimu. Ya Allah. Idza ra'aita nuyubal laisi barizatan fala tazunnanna anna al-laisa yabtasimu. Idza ra'aita ini ala bahri basit sangatnya. Maulaya salli wa sallim daiman abada idza ra'aita nuyuba. Baru basit ya. Idza ra'aita nuyubal laisi barizatan fala tazunnanna anna al-laisa yabtas. Al-lais bil lughatina al-arabiyyah al-lais wal asad. Al-laisu min asma'il asad. Min asma'il asad al-lais. Al-asad, al-lais, Abbas, apa lagi? Al-Quran qaswarah min asma'il asad aidan. Farrat min qaswarah. Al-qaswarah aidan al-asad. Al-asad lahu asma'un katsirah fil lughatina al-arabiyyah. Al-laisu wal qaswarah wa ghairuha. Naam. Idza ra'aita nuyub yani nab yani gigi taring dipanggil nab. Nuyub jamak dia. Ataupun biasa jamak dia anyab. Tapi dia nak raikan wazan yang nuyub. Idza ra'aita nuyubal lais, bila engkau tengok taring singa itu barizatan tu maf'ulun bih tsani sebab ra'aita. Idza ra'aita nuyubal laisi barizatan maf'ulun bih tsani, barizatan yakni zahiratan. Barizatan yakni zahiratan. Bila engkau lihat taring singa itu nampak terang taring singa tu nampak jelas, fala tazunnanna, jangan sekali-kali tazunnanna tu yang kedua tu nama dia nun taukid ya. Fala tazunnanna fi'il mudhari' mabni 'ala al-fathi liittisalihi bi nun at-taukid. Fala tazunnanna fala tazunnanna lam huna lam nahiyah. Fala tazunnanna anna al-laisa yabtasimu. Yabtasim yani yadhhak, yabtasim. Maknanya kalau kita tengok sesuatu, maksud dia kalau kita tengok sesuatu kita nampak macam bagus ni. Padahal sebenarnya tak, dia sebaliknya. Dia boleh jadi sebaliknya. Tak semestinya tengok kalau nampak taring singa tu tak semestinya singa tu senyum. Kadang-kadang tu dia nak bagi amaran ataupun dia nak terekam kita. Jadi jangan tertipu, maksudnya saya jangan tertipu dengan zahir, jangan tertipu dengan zahir. Kadang-kadang tu kita nampak orang zahirnya senyum, padahal dia nak tipu kita sebenarnya, nak scam kita sebenarnya, nak scam kita. Banyak berlaku. Jadi kita tahu iza ra'aita nuyubal laisi barizatan fala tazunnanna anna laisa yabtasimu. Itu dia. Iza ra'aita nuyubal laisi barizat. Ini baik ni memang terkenal lah. Tapi apa dalam masalah Melayu ya katnya? Iza ra'aita nuyubal laisi barizatan fala tazunnanna anna laisa yabtasimu.
Ya, air, buaya tu. Ingat tak yang buaya tu? Siapa boleh ingat buaya tu? Air yang tenang jangan disangka tiada buaya. Boleh hampir-hampir dengan tu lah. Ustaz Afiq boleh ni, rasa ingat boleh kok. Air yang tenang Boleh, itu boleh. jangan sangka tiada buaya. Ada lagi tak yang masalah yang air yang tenang jangan disangka tiada buaya. Hmm. Kita rasa singa tu nampak taring senyum sebab kita biasa orang Malaysia kalau nampak taring tu senyum. Tapi jangan apabila tengok singa tu senyum jangan sangka dia tu senyum tapi dia sebenarnya nak terkam kita tu. Iza ra'aita nuyubal laisi barizatan fala tazunnanna anna laisa yattasim. Jadi kenalah tu insya-Allah. Air yang tenang jangan disangka tiada buaya. Walaupun dia tak kena sangat, tapi gitulah masal ni. Jadi kadang-kadang tu melibatkan kebudayaan as-saqafah. As-saqafah dekat sana singa sebagainya. Kalau dekat kita buaya. Gitulah. Iza ra'aita nuyubal laisi. Air yang tenang itu jangan disangka tak ada buaya. Nampak air tenang tak ada apa-apa. Ada buaya rupanya. Itulah maksudnya iza ra'aita nuyubal laisi barizatan fala tazunnanna anna laisa yabtasim. Okey, baik. Kita pergi kepada bait lain. Semuanya sebenarnya bait yang sangat cantik semua ni, tapi kita tak apa, kita ambil yang selalu kita jumpa. Wa in kana zambi kulla zambin fa innahu mahaz zamba kulla zambi man ja'a taiba. Yang ni dia bait syair ni digunakan untuk minta maaf. Contohnya kita bergaduh dengan kawan kita, lepas tu sebab kita buat silap dengan dia. Satu kesilapan tu macam kesilapan tu besar sangat sampai dia tak boleh nak maafkan kita dah. Jadi kita tulislah bait syair ni. WhatsApp dia bait syair ni, Allah cantik bait syair ni. Wa in kana zambi kulla zambin fa innahu mahaz zamba kulla zambi man ja'a taiba. In kana zambi kulla zambin. Kulla zambin ni sebab dia bagi atas ni limadha mansub li'annahu khabar kana. Wa in kana zambi, kalau dosa aku ni kulla zambin besar sangat, macam dosa aku ni ialah segala-gala dosa. Maksudnya dosa aku ni macam segala-gala dosa. Gitu maksudnya. Dosa aku yang satu ni macam segala dosa. Besarlah dosa tu. Wa in kana zambi kulla zambin fa innahu mahadzamba. Mahadzamba, maha yamhu yani. Yamsah, yamhu, yaghfir, maha yamhu. Mahadzamba kulla zambi man ja'a taiba. Man ja'a taiba mahadzamba kulla zambi. Dia terbalik sikit tu. Jadi maksudnya kalau dosa aku ni dianggap macam segala dosa besar sangat, maka menghapuskan segala dosa orang yang datang bertaubat. Bila orang bertaubat, segala dosa dia akan dihapuskan. Jadi man ja'a taiba. Jadi digunakan bait syair ni biasanya digunakan untuk minta maaf dan sebagainya lah. Kalau dosa tu besar sangat guna syair ni. Wa in kana zambi kulla zambin fa innahu mahaz zamba kulla zambi man ja'a taiba. Baik insya-Allah ini jelas tak ada masalah lah. Dia punya fa'il dia man ja'a taiban mahaz zamba. Itulah maknanya. Orang yang datang dalam keadaan bertaubat, taiban ni dia jadi hal mahaz zamba. Man ja'a taiban, dia jadi fa'il kat sini ya. Banyak fa'il bagi mahal. Baik. Nantaqil ila al-bait wal hajru aqtulu li mimma uraqibuhu anal ghariqu fama khawfi minal balali ya Allah. Yang al-akhir ini pun sama juga. Ini dia ambil yang as-satrus tsani hada, as-satrul akhir. Anal ghariqu fama khawfi minal balali. Anal ghariqu fama khawfi minal. Yang atas ni jarang orang sebut ni biasanya. Jaranglah biasanya. Anal ghariqu fama khawfi minal balali. Wal hajru aqtulu li mimma uraqibuhu anal ghariqu fama khawfi. Tapi ambil akhir je. Yang akhir tu katanya anal ghariqu, ana mubtada, ghariqu khabar. Anal ghariqu fama khawfi. Ma huna ma nafiyah. Fama khawfi minal balali.
Anal ghariq. Al-ghariq, lemas. Aku sedang kelemasan. Kenapa aku perlu takut? Balal. Al-balal, yakni al-balal, dalam bahasa Melayu panggil balal apa? Basah kan? Balal tu basah. Aku dalam keadaan lemas. Aku sedang kelemasan. Kenapa aku takut basah? Gitu maksudnya. Aku dalam kelemasan. Kenapa aku takut basah? Nak cari dalam bahasa Melayu macam mana tu? Maksudnya gini ya. Maksudnya gini ya. Anal ghariqu fama khawfi minal balali. Aku ini sedang kelemasan. Kenapa aku takut basah? Contohnya kan. Contohnya saya sedang seseorang tu misalnya dia sedang kelaparan. Apa nama ni? Contohnya orang Palestin sekarang ni kelaparan, tak ada makanan apa-apa kan. Tiba-tiba datang makanan daripada Amerika buang daripada kapal terbang. Kita tak payahlah makan makanan tu. Makanan tu Amerika yang tolong Israel sebagainya. Anal ghariqu fama khawfi minal balali. Aku ni tengah nak mati dah, lemah ni. Jadi buat apa? Takut. Balal, kenapa takut? Apa namanya makan. Itu contohnya gitulah kan. Ada yang baru ni. Kenapa ambil makanan yang Amerika jatuh kan? Sebab Amerika yang menyebabkan kita jadi masalah ni. Anal ghariqu fama khawfi minal balali. Anal ghariqu fama khawfi minal balali. Kan dia orang buat komen macam tu kan. Contoh je lah tu kan. Contoh kan. Anal ghariqu fama khawfi minal balali. Jadi dalam bahasa Melayu ada tak agaknya? Anal ghariqu fama khawfi minal balali. Aku kelemasan, kenapa aku perlu takut kepada basah? Jadi kalau terjun dalam air itu lemas. Kenapa takut basah? Takut matilah sebab benda ghariq tu lebih bahaya daripada balal. Balal tu apa sangatnya? Anal ghariqu fama khawfi minal balali. Cuba fikir dalam bahasa Melayu ada tak? Anal ghariqu fama khawfi minal balali. Ada ya? Baik. Anal ghariqu fama khawfi minal balali. Baik. Dia macam kita kata al-darurat tubihul mahzurat, begitu lebih kurangnya kan. Anal ghariqu fama khawfi minal balali. Baik. Hadha wa ba'da dhalika na'ti ila al-bait al-akhar 'inda safha 46 ya, 46. Khudh ma tarahu wada' syai'an sami'ta bihi fi tal'ati syamsi ma yughnika an zuhali. Khudh ma tarahu wada' syai'an sami'ta bihi fi tal'ati syamsi ma yughnika an zuhali. Wa hadha aidan ala bahr basit. Khudh ma مولاي صل وسلم دائما أبدا خذ ما تراه ودع شيئا سمعت به بحر بسيط. خذ ما تراه ودع شيئا سمعت به. خذ ما تراه، ما تراه خذ ودع شيئا سمعت به. يعني لا تعتمد على السمع، ما سمعته قد يكون كاذبا. خذ ما تراه وفي طلعة الشمس ما يغنيك عن زحل. في طلعة الشمس, ketika matahari naik, tak perlulah lagi kepada zuhal. Mana benda tu jelas dah. Benda tu jelas. Jadi kalau matahari dah naik, tak perlulah kepada zuhal. Baik. Khuz ma tarahu wada' syai'an sami'ta bihi. Jadi nak bagi tahu bahawa benda tu jelas. Benda tu jelas. Kalau benda tu jelas, ambil benda yang kau nampak tu, yang jelas tu. Tinggalkan apa yang orang kata gosip-gosip orang tu. Kerana bila matahari naik, tak perlu lagi kepada zuhal. Dah bukti dah jelas lah. Itu hadal makna khuz ma tarahu wada' syai'an sami'ta bihi fi tal'ati syamsi ma yughnika an zuhali. Terjemah Melayunya, khuz ma tarahu, ambillah apa yang engkau nampak dengan mata, tinggalkan apa yang kau dengar orang cakap. Sami'ta bihi fi tal'ati syams, di saat keluar matahari, tak perlu lagi lah kita kepada cahaya zuhal. Zuhal hadhihi kawkabu minal kawakib.
al-qaribah min zuhal. Apa zuhal bahasa Melayu ya? Zuhal juga saya ingat zuhal ya. Fi tal'ati syamsi Zuhal juga. ada tak dalam bahasa Melayu agaknya? Fi tal'ati syamsi ma yughni an zuhali. Kadang-kadang tu dia ambil kat sini je. Fi tal'ati syamsi ma yughni ka an zuhali. Ambil kat sini je. Dah terang lagi bersulung. Dah terang lagi bersuluh, betul. Ustaz ambil tulis tu. Lagi terang kan, terang lagi bersuluh. Boleh? Lagi terang, dah terang lah, bersuluh lagi pula. Jadi kalau matahari dah naik, tak perlulah kita ada zuhal lagi, dah terang sangat dah. Itu lagi. Itu mana? Fi tal'ati syamsi. Ambil yang akhir ni, fi tal'ati syamsi ma yughnika an zuhali. Yang akhir tu je. Tapi yang atas ni jarang orang pakai ni. Tapi boleh juga lah nak yang nanti kat mana dia. Khuz ma tarahu wada' syai'an sami'ta bihi fi tal'ati syamsi ma yughnika an zuhali. Naam. Zuhal hada kaukab min al-kawakib al-munira. Naam. Baik. Ada satu bait syair tapi itu siapa dia itu bukan mutanabi dia kata iza tala'ta lam yabdu minhunna kawkabu anta yaqulu anta syamsun wal muluku kawakibu anta syamsun wal muluku kawakibu. Siapa yang cakap? Muhtari kan? Buhturi. Nabirah. Ingat tak siapa dia? An-Nabirah. An-Nabirah Zabiani. An-Nabirah kan? فإنك شمس والملوك كواكب إذا طلعت لم يبدو منهن كوكب إذا طلعت لم يبدو منهن كوكب إذا طلعت أنت فإنك شمس والملوك كواكب إذا طلعت لم تبدو منه إذا طلعت nanti cek balik insyaAllah ya. Tapi itulah habis syair dia. Sama lebih kurang maknanya juga. Baik, hadza huwa fi tala'ati syamsi ma yughnika an zuhali. Naam. Baik. Lagi terang lagi bersuluh. So, lepas tu nantaqil ila baitin akhar min asy-syair. Hadza huwa. Ada baitun jamil aidan. Banyak kali saya jumpa bait ni tapi kadang-kadang tu orang banyak silap faham. 47 ni wa itraqu tarfil aini laysa binafi'in idza kana tarful qalbi laysa bimutriqi. Yang ni saya tengok ramai dia orang ambil bait syair ni sebagai dalil sebagai ni lah sebagai yang bagi istidlal tapi dia silap makna, tepat tak kena kadang-kadang tu. Itraqu tarfil aini, kalau tengok asal ni qasidah ni, itraqu tarfil aini laysa binafi. Itraqu tarfil aini yani al-ain, tarfil aini mata lah, tarfil ain. Ujung mata. Tarfil ain. Itraqu tunduk ya. Itraq yani khudu', tunduk. Atraqa ra'sahu yani tunduk. Itraqu tarfil ain, tunduk hujung mata. Itraqu tarfil aini laysa binafi'in idza kana tarful qalbi laysa bimutriqi. Tunduk hujung mata itu tak beri faedah pun, tak ada makna. Kalaulah mata hati itu tak tunduk. Kadang-kadang tu orang salah faham. Dia kata kalau apa namanya contohnya kata tak guna tunduk pandangan, tunduk mata nampak warak tapi sebenarnya hati tu tak warak pun. Gitulah contohnya. Zahir tu nampak warak tapi sebenarnya dalamnya tak gitu. Tapi bukan maksud tu sebenarnya. Itraqu tarfil aini laysa binafi'in idza kana tarful qalbi laysa mutriki tu dia cerita dia berkenaan dengan Saifud Daulah ma'al mutanabbi. Kan mutanabbi tu musuh-musuh al-mutanabbi tu kadang-kadang tu dia bersyair Saifud Daulah macam dia tunduk, macam setuju, macam suka lah. Jadi itraqu tarfil aini macam dia setuju ataupun suka ataupun okey. Gitulah wa itraqu tarfil ain laisa idza kana tarful qalbi laisa, tapi dalam hati dia sebenarnya tak suka. Itu maksudnya. Itu dia maksudnya. Maksudnya kita nampak orang tu macam dia angguk. Begitulah bukan dia angguk, okey setuju. Tapi sebenarnya
hati dia tak setuju, jadi terpaksa setuju. Itu yang dia maksudnya wa itraqut tarfil aini laisa binafi'in idza kana tarful qalbi laisa bimutriqi. Kalaulah mata hati tu tak tunduk. Tak guna tunduk ujung mata kalau ujung hati tidak tunduk. Itu yang maksudnya tak guna kalau orang tu angguk-angguk tapi sebenarnya hati dia tak angguk pun. Dia angguk tu sebab dia terpaksa je atau nak mujamalah je ataupun nak apa? Nak jabrul khatir untuk ambil hati je tapi dia itu jaga maksudnya. Jaga hati je dia setuju tu, sebenarnya tak setuju pun. Dia macam dia seronok, macam dia kata okey tu pun tak okey pun sebenarnya. Sebenarnya Mutanabi nak berkena kepada musuh-musuh dia yang berada di sekeliling Saifudaulah tu. Apabila musuh dia cakap kayak gini dia macam setuju tapi sebenarnya dia bukan setuju pun. So Mutanabi kata wa itraqu tarfil aini laisa binafi'in idza kana tarful qalbi laisa bimutriqi. Hadha huwal makna. Maknanya kita nak tak semestinya orang yang angguk setuju tu setuju. Gitulah maksudnya. Kalau hati tu tak setuju, tak semuanya orang yang angguk tu hatinya setuju. Kadang-kadang tu terpaksa. Okey, itu yang mana itraqut tarfil aini laisa binafi'in. Nak ambil yang muqabil di dalam bahasa Melayu yang sepadan dengan dia apa ya? Kalau fikirlah sama insya-Allah ya. Apa yang dalam bahasa Melayu? Fa itraqut tarfil aini laisa binafi'in idza kana tarful qalbi laisa bimutriqi. Okey. Tak jumpalah nantilah ya insya-Allah kita sambil. Kalau semua ni cantik ni baik ni tapi saja kita langkah-langkah supaya kita cari yang syair. Okey. Ini yang ni. Yang ni baik ni yang likulli mar'in min dahrihi ma ta'awwada terkenal ni. Yang ni yang kita ambil yang ni ya. Idza anta akramta al-la'ima malaktahu wa idza anta akramta al-karima malaktahu wa in anta akramta al-la'ima tamarrada. Idza anta akramta al-karima malaktahu wa in anta akramta al-la'ima tamarrada. Hada min aqwalil Mutanabbi idza anta akramta al-karim. Ya, cerita dia kalau engkau memberi penghormatan kepada orang yang baik, engkau akan malaktahu. Malaktahu yakni engkau akan menguasai dia. Maka menguasai dia maksudnya dia akan ingat jasa engkau, dia akan mengenang jasa engkau, dia akan buat baik pada engkau sebab engkau menghormati ataupun memberi penghormatan kepada orang yang baik. Jadi engkau dapat pegang dia, dapat kuasai dia. Wa in anta akramtal la'im, tapi kalau al-la'im dilawan kepada karim tu. Di dalam bahasa Arab kan kita ada al-karim lawan dia al-la'im. Al-karim lawan dia al-bakhil. Ada dua makna tu. Al-karim kalau maknanya baik, lawannya la'im. Maknanya tak baik, orang yang tak baik, orang la'im. Jadi al-karim lawan dia al-la'im. Satu lagi al-karim lawan dia al-bakhil. So ada dua tu. Al-karim di lughatina al-arabiyah jadi dua makna. Ada dua makna. Al-karim kalau dia al-karim al-karamah. Al-karim yani al-karam daripada al-karam, maknanya al-jud wal karam. Maka dia punya karim itu lawan dia bakhil, lawan dia al-bakhil, al-karam. Kalau al-karim maksudnya al-karim maknanya al-karamah, makrumah, orang yang baik, maka lawan dia adalah al-la'im. Insya-Allah ada dua makna tu. Dua masdar dia berbeza. Idza anta akramta bagi memberi penghormatan. Akramta. Akrimud dhaif. Yang panggil apa dia? Fal yukrim dhaifahu. Yukrim dhaifahu. Idza akramta, kalau engkau beri penghormatan kepada orang yang baik, engkau akan menguasai dia. Menguasai dia tu maksudnya dia akan jadi tu hutang budi kita, ingat baik. Wa iza anta akramtal la'im tamarrada. Bila kita beri penghormatan kepada orang yang la'im, lawan berkarim itu tamarrada. Tamarrada yang ni istamarrada mutamarrid. Tamarrada. Naik kepala. Naik kepala. Tamarrada. Memberontak. Kadang tu kita Bagi kadang naik kepala tamarrada tu, sahabat ya? Tamarrada. Ya. Bangkit tempat tu orang yang pemberontak dia panggil mutamarridun. Mutamarridun daripada marid. Anjing. Marid. Dia jadi kat situ dia maksudnya macam ni ya. Kalau kita bagi kita hormat, kita beri hormat kepada orang yang baik, kita buat baik dengan dia, kita akan
Pegang dia tu maksudnya dia akan berhutang budi kita, dia akan hormati kita dan dia akan balas jasa balik kita. Macam-macam lah dia buat baik kita. Tapi orang yang lain ni, kalau kita bagi penghormatan kat dia rasa terkabur, dia rasa dia lebih, dia rasa dia lah yang berhak mendapat penghormatan. Dia akan jadi pemberontak. Merontak tu maksudnya dia akan naik kepala kita balik. Dia terkabur tak kita pula. Dia ingatkan kita hormat kat dia tu sebab dia terhormat. Jadi dia pun anggap diri dia besar. Dia pun terkabur tak kita. Lepas tu dia akan buat apa-apa tu kepada kita. Safiq, ada Safiq tambah apa berkenaan dengan ni? Iza in akram tala'i ni. Ini menarik sangat. Tak ada Ustaz, tapi macam kita ni lah, Al-La'i ni macam Israel, yang orang Palestin buka dulu kepada Israel ni untuk marhaban betul. Tapi dah ada tamarrud sebab dia Laim. Itu Laim. Alah tu Israel sekarang ni contoh yang terbaik dah tu. Masa dulu dia ni orang Israel ni dulu tahun 1940-an dulu dia orang ni dibunuh oleh Hitler dalam Perang Dunia Kedua, Perang Dunia Pertama. Dia dibunuh oleh Hitler, dihalau, tak ada negara tu. Akhirnya orang Palestin yang jaga dia orang, terima dia orang, bagi rumah dia orang. Bila dia orang dah banyak duit, orang ni banyak duit, cepat niaga, banyak duit. Dia dapat duit tu, dia orang conquer negara tu, halau tuan rumah. Itu Laim tu lah. Dia tak kata terima kasih lah. Dia ingat dia yang layak dihormati. Dia apa nama ni? Wa in akramtal laim tamarrad. Hada wal ma'na. Kata tu yang ahsin ilan nas tasta'bid qulubahum tu itu pakai pada dia aja dah kan. Boleh juga tu. Itu sama juga. Ahsin ilan nas. Bila kita ihsan kepada orang yang lain dia tak jadi. Dia akan jadi sombong. Sebab dia rasa dia tu layak. Dia rasa dia tu besar. Dia besar. Sebab tu orang hormat aku sebab aku ni besar lah. Aku terkabur. Dia jadi terkabur balik. Jadi sebab tu dia kata, ittaqi man ahsanta ilaihi. Tengok orang yang kita buat baik dengan dia tu. Tengok juga. Kalau kena laim, kita je nanya nanti. Kasir ayah hadusu hadha. Kasirun jiddan. Berlaku di dalam masyarakat kita. Banyak sangat. Dan tak apalah tu. Itu mengajar kehidupan kan. Kawan saya, Masya Allah, ditolong ada kawan tu tolong naik pangkat apa-apa. Bila kawan tu naik pangkat, dia jatuhkan pertama orang jatuhkan orang yang kau tolong dia tu. Subhanallah. Saya teringat saat ini terus. Ditolong kawan tu, ditolong. Lepaskan anjing yang tersepit dah. Betul. Bagai melepaskan anjing tersepit. Ambil tu. Iza akramtal laim, bagai melepaskan anjing tersepit. Lepaskan dia gigit kita pula. Itu. Dan cerita tadi kawan saya tadi gitulah. Siang dia dah meninggal lah, Allah yarhamah, perempuan. So dia tu ditolong orang tu penjawatan, lepas tu tolong dia naik pangkat dan sebagainya, bagi rekomendasi. Bila orang tu naik pangkat, orang pertama dia tak renew kontrak, orang tolong dia tu. Astagfirullahalazim. Saya tengok teringat saya ni, ya Allah, betul lah Mutanabi kata inna akramtal laim tamarrada kan. Betul lah ya Allah. Okey. Buat baik berpada-pada. Buat baik berpada-pada. Lihat siapa yang kita buat baik tu. Tengoklah. Tengok. Kalau tak kena orang nanti dia akan backfire kepada kita. Allah aku tak kata. Baik, hadha huwa makna. Baik. Apa ada zalik? Yang ni okey semua. Yang ni biasa ni kan. Kita nak susah sama kita faham. Apa maksud bid'ah ni kan? Ni terkenal sangat ni sebenarnya ni. Allah kat mana pun orang sebut ni. Kat sekolah, kat jenis sekolah semua ni. Ala qadri ahli al-azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadri al-kiramil makarim. Ini terkenal ni. Ya. Ala qadri ahli al-azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadri al-kirami. Al-kiram jamak kepada karim tadi, kiram. Dengan makna orang yang baik, kiram. Tapi kalau yang orang yang pemurah, lawan bagi bakhil tu, dia jamak dia kurama. Jawab dia kurama. Gitu. Dia kena beza sikit tu ya. Karim kalau lawan dia laim, dia akan jadi jamak dia kiram. Orang-orang yang baik, lawan dia laim. Kalau lawan dia tu bakhil, dia akan jamak dia kurama. Masdar karam. Judi wal karam. Sebab tu dalam syair wal judi wal karam. Judi wal karam tu bendanya. Okey, baik. Ala qadri ahli al-azmi ta'ti al-azaimu wa ta'ti ala qadri al-kiramil al-makarimu.
mengikut kadar orang yang bersemangat, ahli azmi datang ke azaman. Dan datang mengikut kemuliaan itu datang mengikut orang yang mulia. Kadarnya datuk kepada orang mulia. Ia bermaksud bahawa orang yang orang yang keazaman dia kuat, keazaman yang besar datang daripada orang yang ahli azmi. Kemuliaan yang besar datang daripada orang-orang yang mengikut kadar orang. Jadi semua benda ni mengikut kadar. Kehidupan kita ni mengikut kadar seseorang tu. Kalau seorang tu orang ahli azmi, orang yang bersemangat kuat, maka dia punya projek dia besar lah. Projek dia besar, sebab dia berani. Dia berani, sebab tu dia berani ke depan. Jadi dia projek dia besar, dia berani buat. Kalau projek dia kecil, dia biasa macam tu, sebab dia orang tu tak kuat semangat sangat, dia takut. Jadi benda-benda yang besar tu datang daripada orang yang besar keazaman dia. Kemuliaan itu datang mengikut kadar orang yang mulia. Benda yang baik itu datang. Kalau orang tu tak baik sangat, jadi dia punya jasa dia taklah sangat. Kalau orang tu terlalu baik, jasa dia akan jadi terlalu besar. Itu yang dimaksudnya ala qadri ahli al-azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadri al-kirami al-makarimu. Okey, dapat sampai syair ni, tapi dalam bahasa Melayu ada tak katanya? Begitulah acuan, begitulah. Tapi itu berkenaan dengan macam anak itu kan. Bapak macam tu, anak rintik tu kan. Dia ala qadri ahli al-azmi. Okey, dia cerita berkenaan dengan Saifuddaulah. Saifuddaulah ni dia nak pergi menyerang Rom, menyerang tentera Rom. Jadi nak menyerang tentera Rom ni memerlukan satu orang yang betul-betul ahli azmi. Jadi yang beraninya Saifuddaulah je. Jadi dia kata al-azaim itu, al-azimah tu, yakni al-azimah al-qawiyah, al-azmu, semangat yang kuat, keazaman yang kuat, cita-cita yang kuat tu datang daripada ahli azmi, orang yang semangat kuat. Mengikut kadar semangat orang tu. Kalau orang tu tentera dia lemah, takkan dia berani nak serang Rom. Oleh kerana Saifuddaulah ni tentera dia kuat, dia pun kuat, orang yang semangat, jadi dia berani lawan Saifuddaulah, lawan Rom tu. Itu maksudnya ala qadri ahli azmi ta'ti al-azaimu. Orang raja-raja lain tak berani. Raja-raja lain dan amir-amir lain bersama Saifuddaulah tak berani sebab dia orangnya lemah. Saifuddaulah ni orang yang kuat, ahlul azmi, maka datanglah semangat dia kuat sampai berani melawan dengan Rom. Itu yang maksudnya. Lepas tu wa ta'ti ala qadril kirami al-makarimu. Maka buat baik pula. Setakat mana orang buat baik itu adalah mengikut kadar orang yang buat baik itu. Kalau orang tu buat terlalu banyak baik dan sebagainya, maksudnya dia tu orang tu terlalu banyak baik. Sebenarnya dia nak puji, dia nak kata Saifuddaulah ni banyak bagi kat dia, banyak bagi harta kat dia, bagi wang kat dia, bagi perhatian kat dia. Sebab dia kata Saifuddaulah ni orang yang sangat baik. Saya nak puji Saifuddaulah sebenarnya. Ta'ti ala qadril kirami al-makarimu. Sebab itulah dia pergi ke tempat lain. Orang tempat lain tak hormat Mutanabbi ni. Tak bagi syair dia tak bagi duit, dia tak bagi Saifuddaulah dia bagi segala-galanya kepada Mutanabbi. Sebab dia puji Mutanabbi, dia puji Saifuddaulah tu. Dia kata sebab Saifuddaulah ni orang terlalu baik, sebab itulah dia bagi banyak baik kepada saya. Saya pergi ke tempat lain, tak dapat apa-apa pun, dia tak bagi pun. Dia pergi jumpa Kafur al-Khshidi tu. Al-Khshidi tu tak bagi banyak kat dia. Jadi dikutuk dia buat syair hijab pula kepada Kafur tu pula. Sebab dia kata Kafur tu sebab ala qadri kirami makarimu. Jadi Kafur tu taklah orang baik sangat, taklah pemurah sangat. Jadi apa yang dia bagi pun sikit je. Oleh kerana Mutanabbi ni orang yang terlalu pemurah, jadi banyaklah dia punya pemberian dia. Itulah yang dimaksudkan ya. Ala qadri ahli al-azmi ta'ti al-azaimu wa ta'ti ala qadri al-kirami al-makarimu. Okey, baik ya. Kalau jumpa yang dalam bahasa Melayu bagi tahu insya-Allah. Okey, baik. Lagi insya-Allah. Yang ni pun menarik juga. Wa ma tanfa'ul khailul kiramu walal qana. Idza lam yakun fawqal kirami kiramu. Wa ma tanfa'ul khailul kirami walal qana. Hadha 'ala al-bahri madha? Wa ma tanfa'ul khailul kiramu walal qana. Ada bahr tawil. Idza lam yakun fawqal kirami kiramu wala tanfa'ul khailul kiram.
Al-khailu al-kiram, dia perkataan kiram ni kan, kadang-kadang kuda pun dipanggil kuda-kuda yang baik. Khailul kiram, kuda yang baik, yang kualiti bagus punya. Kuda yang baik dipanggil al-khailul kiram. Sebab kalimah khail ini dia ismu jama'. Dia yutlaq ala al-wahid wa yutlaq ala al-kathir. Yani al-khail, al-khailu wal-bighal wal-hamir. Jama' hadha kulluhu. Wa ma tanfa'ul khailul kiramu walal qana. Qana yang rimah. Al-qana hadidur rimah, dia panggil qana, tombak tu, pada tombak tu. Tombak yang besi tu, dia panggil qana. Wa ma tanfa'ul khailu al-kiramu walal qana. Iza lam yakun fawqal kiramu kirami kiramu. Kiram yang pertama ni dia nak bagi tahu kiram tu kuda ni. Kiram yang kedua tu dia nak kata orang yang apa? Orang yang memandu tu, al-fursan. Jadi dia kata tak guna kuda yang baik, tombak yang tajam, kalau yang atas kuda yang baik itu bukan orang yang baik juga. Maknanya tak guna kuda bagus-bagus, kalau orang yang menunggang tu tak bagus. Begitulah maksudnya. Itu yang maksudnya kan. Itu yang maksud izalam yakun fawqal kirami. Masa ni boleh digunakan banyak tempat lah. Maksudnya apa namanya, tak gunalah kepada bandaraya Masya Allah. Ada dulu masa Allah ya, apa namanya, ada Perdana Menteri nombor apa kita, dia kata Putrajaya ni kita punya fasiliti dia tahap pertama, first class. Tapi penduduk dia third class, dia kata. Third class. Jadi tak guna kita punya kelengkapan kelas 1 tapi minda penduduknya kelas 3. Maknanya minda kita suka buat sampah, kita tak rosakkan barang, jadi tak gunalah. Jadi dalam perang gitu juga. Kalau tentera, kalau peralatan tentera tu, peralatan tu the latest, paling moden lah. Tapi masalahnya orang yang nak bawa tu, orang yang nak atas tu, orang yang nak mengendalikan tu taklah bagus sangat, tak guna jugalah. Hadza huwal makna wa ma tanfa'ul khailul kiramu walal qana idza lam yakun fawqal kiramu kiramu. Kadang tu digunakan juga untuk pangkat kadang-kadang tu ataupun jawatan. Kita tengok orang tu jawatan tinggi. Lepas tu yang pegang jawatan tu tak pandai buat kerja dan sebagainya, korak dan sebagainya. Jadi dia kata tak gunalah dapat jawatan tinggi kalau orang yang duduk kat jawatan tu tak mencapai tahap jawatan dia tu, maknanya tak melakukan amanah yang sepatutnya. Itu aja maknanya wa ma tanfa'u khailu kiramu wal qana idza lam yakun fawqal kiramu kiramu. Terjemah Melayunya, dan tidak ada guna kuda yang baik dan juga tombak yang tajam kalau tidak ada di atas tombak ataupun di atas kuda yang baik itu orang yang terbaik juga. Tak ada. Hadza wal makna wa ma tanfa'u al khailul kiram. Ada tak dalam bahasa Melayu katnya? Wa ma tanfa'ul khailul kiram wal qana idza lam yakun fawqal kirami kiramu. Kiram ni kuda, kiram yang kedua ni orang, orangnya. Baik, kalau jumpa bagi tahu ya dalam bahasa Melayu apa? Catat dekat kita punya tu. Baik. Oh, yang ni pun cantik juga ni. Syair ni, ya Allah. Saya ingat kena hafal, tak apa. Honok ni hafal ni. Wa mal husnu fi wajhil fata syarafan lahu idza lam yakun fi tab'ihi wal khalaiqi. Wa mal husnu fi wajhil fata syarafan lahu idza lam yakun fi tab'ihi wal khalaiqi. Ini pun dalam Bartawi juga. Wa mal husnu fi wajhil fata syarafan izam fa'ulun mafa'ilun bahrut tawil. Wa mal husnu fi wajhil fata syarafan lahu idza lam yakun fi tab'ihi wal khalaiqi. Saya ingat mafhum tu. Sebenarnya kan? Al-husnu fil wajhi yani al-jamal. Al-husnu fil wajhi al-jamal. Al-husnu fil wajhi. Maknanya indah pada muka itu bukan satu kemuliaan seseorang itu. Bukan satu kemuliaan kalau tidak ada keindahan itu, tidak ada izlam yakun, yani izlam yakun al-husnu fi tab'ihi wa fi khalaiqi. Khalaiqi yani akhlaqihi, yani al-khalaiq huna ma'nahu al-akhlaq. Yani tab'ihi wal khalaiqi akhlaqihi.
perangai dia. Tak guna kalau kacak ataupun handsome pada wajah saja bukan satu kemuliaan kalau tidak ada keindahan pada perangai dan akhlak. Oh, hadza jamilun jiddan wa mal husnu fi wajhil fata syarafan lahu idza lam yakun fi tab'ihi wal khalaiqi. Jamil, 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 jamil jiddan. Nah. Ada tak bahasa Melayu katnya? Wa mal husnu? Ada tak katanya? Ada Rasanya tak ada bahasa tapi Melayu tak kita? ingat. Tak ingat ya? Kalau jumpa cantik kan insya-Allah. Ini cantik sangat ni. Ini memang syair. Masalun syair. Tak guna maksudnya tidak tiada guna keindahan pada bukan satu kemuliaan keindahan pada wajah seorang. Itu kalau tidak ada keindahan pada tabiat, perangai dan akhlaknya. Baik. Hadza jamilun jiddan hadza. Masyaallah bahrut tawil. Lagi yang saya tertanda insya-Allah muka surat. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ni saya langkah-langkah ni sebab ni saya jarang jumpa. Jarang jumpa. Tapi mana cantik, mana dia memang cantik. Tapi jarang jumpa. So sambil yang selalu jumpa je lah. Supaya apa nama ni, kita boleh hafal ke apa dia. Kalau orang kata kita hafal mutanabbi, hafal jugalah. Ba'dul abiyat ya ni. Taklah semua. Alhamdulillah. Ar-ra'yu qabla syaja'ati suja'ani huwa awwalun wahyal mahallu tsani. Ni cara baca dia tu kena hati ya. Kadang-kadang tu cara kita baca tu menunjukkan kita ni tahu punya arus sebagainya kan. Ar-ra'yu qabla syaja'ati syuja'ani. Ar-ra'yu qabla syaja'ati syuja'ani. Itu baru berkamil ya. Ar-ra'yu qabla syuja'ati syuja'ani. Betul Syafiq ya? Baru tawil ya. Baru kamil. Mutfa'ilun. Ar-ra'yu qabla syaja'ati syuja'ani. Huwa awwalun mutafa'ilun. Sebab tu dia awwalun tu. Sebenarnya awalun tu tak kena ikut nahu tu. Sebab kalimah awal tu dia mamnu' min as-sarfi. Macam akhir, awal, mamnu' min as-sarfi kan? Awwalu katanya. Huwa awwalu. Tapi kat sini dengan huwa awwalun ala darurah syairiyah. Huwa awwalun wahya. Wahya tu biasanya orang baca wa awwalun wahiyal. Boleh juga wahiyal. Wahiyal mahallu tsani. Baik. Atau yang berkenaan arut tu Ustaz Afiq lebih arif nanti insya-Allah ya, insya-Allah. Ar-ra'yu yani mubtada ar-ra'yu qabla syaja'ati syuja'ani huwa awwalun wahiyal mahallu tsani. Ar-ra'yu pandangan, ar-ra'yu. Sebab ini kata dia kata kita apa nama ni berkata memberi pandangan, memberi pendapat. Berani memberi pendapat itu ar-ra'yu qabla syaja'ati syaja'ani. Ini berani memberi pendapat dan pandangan itu mengatasi keberanian orang yang berani. Maknanya keberanian hulu balang tu nak banding dengan keberanian orang yang bagi pendapat kepada raja, kepada sultan tu. Orang yang berani bagi pendapat itu yang pertama. Huwa awwalun. Berani bagi pendapat itu yang pertama. Berani berperang tu tempat yang kedua. Itu maksudnya. Yang orang yang berani. Sebab tu dalam hadis Nabi ke apa saya ingat tu ada satu tu. Dia punya kalimat haqqin. Apa nama ni? Dia panggil al-syaja'atu al-adabiyah. Dia berani bercakap kalimat haqqin inda sultanin jair. Itu yang paling orang takut tu. Okey. Jadi maknanya beri pandangan itu adalah mengatasi ataupun datang ar-ra'yu itu datang qabla syaja'ati syuja'ani. Huwa awwalun, ar-ra'yu awwalun wahyal mahallus tsani. Ia tu balik pada syaja'ah, keberanian berperang itu tempat kedua. Maknanya yani yurid an yakuna an syaja'ata al-adabiyyata huwa muqaddamatun ala syaja'ati syuja'ani wal abtal fil harb. Hadha huwa al-ma'na. Baik. Ada tak bahasa Melayu tu? Keberanian memberi pendapat itu mengatasi keberanian perwira di medan perang. Maksudnya begini tu, macam berfikir dulu sebelum bertindak. Berfikir dulu. Ar-ra'yu qabla syaja'ati syuja'ani huwa awwalun. Berani di tempat yang perlu berani. Kalau
Ra'yu dulu, kena fikir dulu. Ar-ra'yu qabla syaja'ati huwa awwalun wa hiya mahallu tsani. Kalau berani tapi tak Boleh juga teliti. tu ar-ra'yu. Mesti makna tu ar-ra'yu tu. Ar-ra'yu qabla syaja'ati qabla tata'un al-aqrab bir-ra'yi. Wa rubbama ta'ana al-fata, tengok depan kan? Wa la rubbama ta'ana al-fata aqranahu bir-ra'yi qabla tata'unil aqrani. Dia lebih berkata benar, itu berkata benar. Wala rubbama ta'ana al-fata aqranahu bir-ra'yi qabla tata'uni al-aqrani. Maknanya dia kata dia tu kadang-kadang tu lebih pedas daripada pedang dia. Itu macam kita kata apa nama ni, apa nama ni, macam lidah tu lebih tajam daripada mata pedang. Lebih kurang gitulah makna dia kat sini. Ar-ra'yu qabla syaja'an itu. Itulah yang Ustaz Afiq yang saya dapat makna dia tu. Maksudnya ar-ra'yu qabla syaja'ani huwa awwalun wa hiya mahallus tsani. Biasanya bait syair ni digunakan untuk itulah, untuk bagi pendapat, bagi apa nama ni, kadang-kadang tu dia tulis benda-benda tu mengkritik kan. Lepas tu dia kata ar-ra'yu qabla syaja'ani huwa awwalun wa hiya al-mahallus tsani. Dia nak puji orang yang berani bagi pendapat. Biasa dia gunakan macam itulah yang saya jumpa selalu. Tapi kena cek balik tu, mungkin makna yang Ustaz Afiq bagi tu mungkin ada juga. Allahu a'lam sebab yang kedua tu wala rubbama ta'ana qana wala rubbama ta'ana al-fata aqranahu bir-ra'yi. Maknanya seseorang tu boleh membunuh kawan dia dengan ar-ra'yi, dengan kata-kata dia. Dengan kata-kata dia tu boleh membunuh sebelum berlaku peperangan. Dia membunuh dengan kata dulu. Kata-kata dia tu boleh membunuh. Itu maknanya ar-ra'yu qabla syaja'ani. Baik, seterusnya tu dia mentafsirkan murad. Mungkin. Menafsirkan ra' tu kan? Ar-ra'yu. Okey. Tarik. Ar-ra'yu di sini ar-ra'yu di sini bermaksud al-aqlu ataupun al-fikru kan, al-hikmah. Dia boleh mana ar-ra'yu dengan al-fikru dan hikmah. Itu maksud pendapat biasa kan. Ar-ra'yu tu bukan maksud pendapat biasa tu, maksudnya hikmah pun boleh. Tapi setakat ni yang saya tengok orang guna, dia guna untuk macam berani beri pendapat, kebebasan bersuara, gitu. Wallahu a'lam. Silap dia orang, silap saya tu. Kita cek balik dia punya tu. Kita cek balik dia punya ar-ra'yu tu, apa yang masuk ar-ra'yu kat sini. Ar-ra'yu qabla syaja'ati syuja'ani huwa awwalun wa hiya al-mahallu tsani. Okey, tayyib insya-Allah. Sebab dia katanya laulal uqul kan ada dia ni ada uqul kat sini, ada ni laulal uqul. At-ta'nu fil haija'i ghairu at-ta'nu fil maidani. Okey, tayyib. Kita pergi kepada bait lain yang saya warnakan ni, insya-Allah. Nak kali kita tak habis kat ni, banyak sangat ni kita dah pilih dah tu. Padahal sikit je buku ni pun, tak banyak pun. Yang ni pun menarik kan ni, ya Allah, menarik ni. Takhalafan nasu hatta la ittifaqa lahum illa ala syajabin wal khulfi syajabin. Ini bait syair ni biasanya digunakan untuk mengatakan bahawa orang ni sentiasa tak bersetuju ataupun tak sepakat. Takhalafan nas, manusia ni takhalafa, yani ikhtalafu fi hadha wa tanaza'u, yani an-nasu takhalafu, yani tanaza'u. تخالف الناس حتى لا اتفاق لهم إلا على شجب والخلف في شجب إلا على شجب والخلف في شجب. Ini bait syair cantik sekali. Cantik sangat. Ini cerita bahawa تخالف الناس حتى لا اتفاق لهم. Ini syairnya ala bahri basit, saya ingat ni. Nak bergaya berbasit ya. Maulaya salli wa sallim دائما أبدا تخالف الناس حتى لا اتفاق لهم بحر بسيط إلا على شجب والخلف في شجب. تخالف الناس, manusia tak setuju satu sama lain, tak pernah setuju satu sama lain, hatta la ittifaq lahum, sehingga tidak ada satu perkara pun mereka nak setuju. Semua nak bergaduh, semua tak setuju, semua nak berselisih faham.
takhalafa an-nasu hatta la ittifaqa lahum atau la ittafaqa lahum illa ala syajabin. Syajabin yani al-maut. Fi al-lughah al-arabiyyah asy-syajab yani al-maut wal halak. Al-halak atau al-maut yang syajab. Syajab tu maknanya halak, al-maut. Illa ala syajab. Illa ala syajab. Jadi كأن الناس كلهم تخلفوا واختلفوا في أمور كلها إلا في الموت. الموت حق. Semua dia kata al-maut haqqun. Semua setuju bahawa mati itu haqqun. Orang semua yang hidup li kullu hayyin sayamut. Hadza ittifaq. Bab lain semuanya ada ikhtilaf. Hadza wal makna wallah. Hadza qawiyyun jiddan, hadza baik. Takhalafa an-nas hatta la ittifaq lahum illa ala sajabin. Kecuali berkenaan dengan kematian. Bab kematian ni semua manusia pun sepakat bahawa di kullu hayyin sayamut. Ada ittifaq. Bab lain semuanya nak bergaduh, semua nak bersisih, semua tak setuju. Kecuali bab maut semuanya setuju. Illa ala syajabin yani illa ala mautin wal khulfu fi syajabi. Pun begitu tentang kematian itu ada persisihan juga. Tentang kematian itu ada perselisihan juga. Khulfu ni ikhtilaf. Sama dengan takhalluf ikhtilaf tadi. Maksudnya, okey gini ya, maksudnya nak faham kita punya maknanya manusia ni kan tabiat dia nak berselisih dan tak setuju dalam semua benda. Kecuali satu bab je iaitu kematian. Bab kematian ni semua orang setuju bahawa manusia akan mati. Tetapi manusia mati itu lepas mati itu apa macam mana? Adakah mati itu Tuhan tentukan, adakah manusia itu mati kerana sampai ajalnya, adakah manusia itu mati kerana kebetulan ataupun ada kuasa lain yang menyebabkan dia ini itu wal khulfu fi syajabi. Yang tu istilah pula. Ada yang kata macam ni, ada yang kata macam ni, ada yang kata macam ni, berbagai berkenaan kematian tu pun ada perselisihan juga. Tapi kalau bab kematian tu semua orang kata manusia ni akan mati. Tapi tentang kematian tu bagaimana mati itu berlaku? Bagaimana mati itu boleh berlaku? Apa ajal ke atau ditentukan ataupun macam mana ke? Apa adakah lepas mati tu apa ada? Pun manusia ikhtilaf juga macam-macam pendapatnya macam agama. Itu yang dimaksudkan dengan wal khulfu fi syajabi. Waw tu waw haliyah saya ingat tu wal khulfu fi syajabi. Waw haliyah. Jadi takhalafa an-nasu hatta la ittifaqa lahum illa ala syajabin wal khulfu fi syajabi. Ada fahimna hada insyaallah, hada jamilun jiddan. Saya ingat dalam bahasa Melayu ada tak ya kata pepatah tu yang kena dengan takhalafan nas wa hatta la ittifaqa lahum illa ala sajabin wal khulfu fi sajabi. Tak jumpa lah. Okey. Okey, cantik biasa ni takhalafan nas wa hatta la ittifaqa lahum illa ala sajab. Perkalimah sajabi ni jarang dijumpai dalam bahasa Arab ya, tapi maksudnya ialah al-maut awil halak. Sajab. Sajab. Jarang tu. Jarang. Jangan jumpa lah, jangan jumpa. Tapi ada sajab wal khulfu fi sajabin. Nah. Taib. Ini saya ingatlah dah 2 jam kita ni jumpa kan. Ini kafa bi kadaan ni. Yang ini pun antara yang panggil matla'ul qasidah. Matla'ul qasidah apa ni? Matla'ul qasidah kafa bi kadaan. Qasidah berkenaan dengan Kafur al-Khshidi. Kafa bikadaan antara al-mauta syafiya wa hasbul manaya an yakunna amaniya. Kafa bikadaan antara al-mauta syafiya wa hasbul manaya an yakunna amaniya. Kalimah da' yani marad. Kafa bikadaan. Cukuplah penyakit itu kalau kamu lihat kematian adalah penyembuhnya. Cukuplah, terjemah sebagai literal je kan, cukuplah penyakit bagimu kalau kau lihat kematian adalah penyembuhnya. Wa hasbul manaya an yakunna amaniya. Ini kalimah da'an yani marad. Naam. Syafiyah. Maksudnya kalau kita, dia kata masuk je ni ialah kalau kita rasa al-mautu syafiyah, maknanya kalau putus asa lah, putus asa. Ada putus asa ni kata aku ni mati lebih senang, lebih. Maknanya mengharap apabila seseorang itu dia sakit ataupun tak sakit tapi dia mengharap kematian, cukuplah itulah penyakit yang penghabisan itu. Tak ada lagi penyakit lepas tu. Maknanya cukuplah
sebagai penyakit apabila kita mengharapkan kematian. Mengharapkan kematian. Maknanya putus asa. Tak nak berperang lagi dah. Mati pun tak apalah. Kalau maknanya ada perasaan itu maknanya segala penyakit dah habis dah kat situ dah. Itulah penyakitnya. Kafa bikadaan antaral maut. Apabila insan tu dia macam putus asa dan dia fikir mati lebih baik, itulah segala penyakit dah dekat situ dah. Dah habis dah, dah ultimate dah, dah kira itu dah top dah tu penyakit itu. Itu yang maksudnya kafa bikadaan antaral mauta kafia. Wa hasbul manaya an yakunna amaniya. Wa hasbul manaya wa hasbul kalimah manaya ni dia balik kena maniyah. Wal maniyah wal maut kama yaqulun. Al maniyah kan? Al maniyatu dalam pepatah Arab al maniyatu ladaniyah. Al maniyah yakni al maut. Wa hasbul manaya, hasbu yakni kafa. Wa hasbul manaya, cukuplah bila kematian itu yakunna, sebab dia jamak manaya tu yakunna, na tu dalam nun niswa, yakunna amaniya. So amani jamak kepada umniyah. Amani yani ma yatamannahul insan yang amani. Amani itu menjadi harapan. Dan cukuplah kalau kematian itu menjadi harapan. Dia dikasih manaya dengan amaniya ni dia datang sekali dalam dinas kan. Maknanya kalau seseorang tu nampak mati itu nampak mati itu saja ya, sebagai penyembuh dia, maka itu dikira penyakit yang tidak ada ubat lagi dah. Habis itulah itu maknanya. Dan cukuplah kalau kematian itu menjadi amani. Kalau kematian itu menjadi harapan kita, cukup dah tu. Itulah segala-gala harapannya. Dah tak ada harapan lagi lepas tu dah. Itu yang dimasukkannya. Maknanya manusia tu bila dia dah putus asa, dia mengharapkan kematian saja, maka itulah segala penyakit bagi dia. Dan itulah segala impian bagi dia. Dah lepas tu tak ada impian lagi dah, mati lagi bagus lah. Itu maksudnya. Tak guna hidup lagi lah. Dah tak ada faedah lagi dah masa tu. Sebab segala penyakit ada kat dia dan segala cita-cita dah ada dah. Macam cita yang paling tinggi sekali itu dia. Dah tak ada lagi dah. Dah tak payah bawa apa-apa lagi dah. Itu zaman ini kafa bikadaan antaral mauta syafia wa hasbul manaya an yakunna amaniya. Ini nak cara berbeza syair yang cantik yang ditulis oleh Mutanabbi di Mesir, di Mesir, dipuji Saiful Daulah. Apa nama ni? Kafur Akhshidi. Al-Akhshidi. Rasanya hampir dah 2 jam dah tu. Kita hampir kat 2 jam lah kita bincang ni. Yang ni ada berapa line lagi kita insya-Allah. Baru ada beberapa bit lagi ni. Ataupun kita rapatkan sikit ya sampai dekat pukul 9 kita ambil break ni satu lagi insya-Allah. Lepas ni tak banyak lagi lah, sekali meeting lagi dah insya-Allah. Kita ambil break satu lagi ni. Walin nafsi insya-Allah. Walin nafsi akhlaqun tadullu 'ala al-fata akana sakha'an ma ata am tasakhiya. Walin nafsi akhlaqun tadullu 'ala al-fata akana sakha'an ma ata am tasakhiya. Ini bait syair ni saya baru dengar ada seorang syekh tu dia bercerita berkenaan dengan suatu benda tu. Dia kata seseorang tu tengok dia cara dia cakap, cara dia tu kita tahu dari dia berilmu tak berilmu. Macam mana akhlak dia cakap je. Dia kata kalau tengok dia cakap tu saya tahu dia ni orang yang bukan berilmu. Tengok dia cakap tu saya tahu dia orang ni banyak membaca. Dia kata gitu. Dia kata lepas tu dia wabit syair ni. Kama yaqul Mutanabbi yaqul kama qala Mutanabbi walin nafsi akhlaqun tadullu 'ala al-fata akana sakha'an ma ata am tasakhiya. Dia wabit syair ni. Sebenarnya bait syair ni makna lain, tapi diguna tempat macam tu juga. Boleh. Maknanya datang juga. Maksudnya apa tu? Walin nafsi akhlaqun tadullu 'ala al-fata. Di dalam diri manusia itu, dalam diri ini ada perangai-perangai akhlak yang menunjukkan kepada fata tu. Akana sakha'an ma ata am tasakhiya. Adakah yang dia buat tu betul-betul bermurah hati ataupun dia buat bermurah hati? Kalau benda-benda yang dia buat dengan benda-benda yang betul-betul dia buat ataupun dia sengaja buat-buat je, dapat tengok daripada akhlak dia tu. Daripada tengok dalam diri dia tu. Cara dia bercakap, cara dia tu, penampilan dia. Dapat tengok di situ. Dia ni pemurah betul ke ataupun buat-buat pemurah. Sakha'an tu maknanya judan. Karaman. Dia bermurah betul-betul ataupun tasakhiyah. Dia buat-buat pemurah sebenarnya. Dia tak pemurah sebenarnya. Tasakhiyah. Ini daripada wazan tafa'ala. Dia bermaksud buat-buat. Sakha'an tu betul-betulnya. Maknanya
Bait syair ni boleh digunakan macam-macam lah, digunakan macam-macam. Tapi dia punya makna dia tu asalnya gitu. Asalnya dalam diri manusia itu, pada diri manusia tu, pada diri seseorang tu ada dalil-dalil yang menunjukkan akhlak dia, status dia, ilmuwan dia, ada dalil-dalilnya. Cara dia bercakap dia, cara dia bertindak dia, cara berfikir dia, ada menunjukkan dia punya tadullu alal fata. Akana sakha'an ma ata am tasakhiya. Walin nafsi akhlaqun tadullu alal fata akana sakha'an ma ata am tasakhiya. Itu ya. Cantik sangat, cantik sangat. Okey, walin nafsi akhlaqun tadullu alal fata akana sakha'an ma ata am tasakhiya. Okey. Dalam bahasa Melayu ada tak agaknya? Sama-sama kita fikirkan, insyaAllah kalau ada bahasa Melayu bagi cadangan kepada Ustaz Afiq, insyaAllah nanti kita kumpulkan dia punya muqabil ni dalam bahasa Melayu. Ya bait ni pun cantik juga ni. Khuliqtu ni, cantik kali tapi jarang orang guna lah. Yang ni cantik ni. Khuliqtu ni, tak apa ambil sekali lah, senang sekaligus lah. Khuliqtu alufan law rahaltu ila saba la faraqtu syaibi muja'al qalbi baqiya. Ya Allah, yang ni cantik juga ni saya ya. Khuliqtu alufan. Alufan yakni wafiyan. Wafiyan, aluf yakni huna bermakna aluf yakni wafi, aluf. Khuliqtu alufan law rahaltu ila saba. Law rahaltu ila saba. Ada satu nuskah lain kita panggil rahaltu, dia panggil raja'tu. Law raja'tu, ya betul. Raja'tu. Dan nuskah lain panggil raja'tu. Khuliqtu alufan, mana khuliqtu alufan law raja'tu ila saba atau rahaltu ila saba, as-saba. Rahaltu saba ke siba, Ustaz Afiq lupa pula ya. Satu makna angin, satu maknanya as-siba. As-saba tu angin. As-siba ni waktu As-saba tu kecil. angin, as-saba ya. Saba tu angin sejuk dengan as-saba. As-siba, as-siba ni dia masdar bagi as-sabi. Sabi, budak-budak ya. Siba. Saya kadang-kadang tu lupa dia punya baris tu, baca je. Siba. Khuliqtu alufan, yakni wafiyan, aku ni dicipta orang yang mengenal jasa, orang yang setia. Lau raja'tu ila siba, kalau aku dikembalikan, lau raja'tu au ruji'tu, sama je lah. Kalau aku dapat kembali kepada zaman as-siba, zaman kanak-kanak tu, la faraqtu syaibi, aku akan tinggalkan uban aku ni muji'al qalbi bakia, dalam keadaan muja'al qalbi. Muja' qalbi, dengan sakit hati, dengan sedih sambil menangis. La faraqtu syaibi. Syaibi ni ialah ilawang pada siba tu. So as-siba tu yakni zaman as-siba, zaman at-tufula, zaman as-sighar, zaman as-syabab, as-siba. As-syaib yakni zaman al-kuhula, as-syuyukha, hadi panggil as-syaib. Zaman tua lah. Aku ni dicipta seorang yang kenal jasa, orang yang setia. Kalau aku kembali kepada zaman muda, aku akan tinggalkan uban aku ni dengan sakit hati, dengan penuh perasaan sedih dan menangis. Maksudnya gini ya, yang ceritanya, kan kita kan, sebab dalam bait syair dia kata apa? Dia kata ya laita syabab ya'udu yawman fa ukhbiruhu bima fa'ala al-mashibu. Kan ada dengar bait syair kan? Laita syabab itu siapa yang kata laita syabab tu? Ingat siapa yang penyair tu? Ala ya laita syabab ya'udu, ala ya laita syabab ya'udu yawman fa ukhbiruhu bima fa'ala al-mashibu. Asy-syair Abu Atahiyah ya, Abu Atahiyah. Dia kata kalau aku dapat kembali kepada zaman muda. Jadi semua orang tua dia akan ingin kembali ke zaman muda. Kalau dapat kembali ke zaman muda tu dia gembira lah. Konoklah dia. Tapi penyair ni saya kata aku ni alufan. Aku ni orang yang setia, orang yang bagus, orang yang baik, orang yang jinak. Kalau aku ni dapat kembali ke zaman siba, aku akan tinggalkan ubang aku ni dalam keadaan sedih dan menangis. Maksudnya aku sedih tinggalkan ubang aku ni sebab aku ni orang yang setia, orang yang baik, orang yang mengenal jasa. Itu yang maksudnya khuliqtu alufan lau raja'tu ila siba la faraqtu syaibi muja'al qalbi baqiya.
Dia sebenarnya dia nak cerita dia ni seorang yang setia kenal jasa lah, maksudnya dalam keadaan orang gembira pergi ke situ, dia sedih sebab nak tinggalkan tempat dia ni. Walaupun tempat dia tu sebenarnya tempat tu taklah bagus sangat. Uban ni maknanya uban ni main penyakit, uban ni memberi makna tua, banyak-banyak penyakit, banyak masalah. Tapi dia nak tinggal tempat tu, maknanya kita kata apa? Nak kata apa ya? Nak kata dalam bahasa Melayu ni macam macam susah nak berpisah dengan sesuatu. Manusia ni sifat dia susah nak berpisah dengan sesuatu. dia macam tu. Dia mengenang jasa ataupun terkenal dengan benda yang dulu. Dia macam tu lah, susah nak pisah tu, Ustaz Hafiz. Betul. Macam Ataupun bahasa Melayu ada, Ustaz Hafiz. Ada Ustaz Melayu macam tu dia kata budak-budak kecil. Melayu tak ingat. Tempat jatuh lagi dikenang. Boleh ingat tak? Kanak-kanak awal-awal tak mau mandi tapi akhirnya tak mau bersudah pula. Betul. Dia lebih kurang bahasa Melayu, dia kata tempat yang jatuh lagi. Tempat apa? Lagi dikenang. Tempat jatuh lagi dikenang kan? Ya. Maknanya tempat kita jatuh, walaupun tempat jatuh tu tempat kita sakit jatuh, tapi kalau kita terkenang kat dia, maknanya kita sayang tempat tu, walaupun tu tempat kita jatuh. Dia macam hadza makna khuliqtu alufan rahatun nas sabat afaqtu syaibi. Dia makna dia tu meninggalkan ubang pergi kepada masa muda. Orang gembira tapi dia sedih sebab nak meninggalkan benda tu, kenang benda tu. Maknanya macam negara dia tu, walaupun negara dia perang, negara apa, walaupun dia terpaksa pindah ke tempat lain, negeri aman, tapi sebenarnya dia sayang negara dia tu, setia dengan negara dia tu, walaupun negara dia tu ada masalah. Itu yang dia maksudnya. Dia macam-macam digunakan tu kat situ, alufan tu. La faraqtu syaibi muja'al qalbi. Kawan saya diguna syair ni, dia cakap bila dia pindah, habis kontrak dengan tempat kerja dia kat sini, dia pindah ke tempat lain. Jadi saya katakan dia, kaifa haluka anta wal wad'u jadi hunak, yaqulu Allah ya akhi khuliqtu alufan law raja'tu ila siba la faraqtu syaibi muja'al qalbi baqiya. Maksudnya dia lebih rindu tempat ni, walaupun tempat ni dia rasa macam banyak orang bully dia sebagainya, tapi tempat baru ni tak sama dengan tempat yang lama. Begitu dia maksudnya. Khuliqtu alufan law raja'tu ila siba la faraqtu syaibi muja'al qalbi baqiya. Okey, satu last insya-Allah, last ataupun kita last kat sini insya-Allah. Sebenarnya ada lagi saya pilih tu tapi panjang masa makanya kan. Qawasidu kafur. Ini adalah qasidah atas juga sama dia. Bait sama, dia punya qafiyah pun sama. Qawasidu kafurin tawariku ghairihi wa man qasadal bahra istaqallas sawaqiya. Ya Allah. Biasanya orang ambil bawah ni. Ini bawah ni. Wa man qasadal bahra istaqallas sawaqiya. Wa man qasadal bahra istaqallas sawaqiya. Qawasidu kafur. Sebab Mutanabbi ni kalau tengok sejarah dia daripada Syekhul Daulah tu, Halab kat Syria. Dia turun ke Mesir sebab dia bergaduh dengan orang-orang dekat Bilad Syekhul Daulah tu. Jadi lepas tu dia turun ke Mesir, Kafur sambut dia. Kafur ni adalah pemerintah Mesir, Kafur Aksidi. Okay. Dia pun puji Kafur. Masa tu puji Kafur, dia kata qawasidu kafurin tawariku ghairihi. Maknanya orang yang datang menemui Kafur tu pasti akan meninggalkan orang lain. Maksudnya orang yang datang jumpa Kafur tu, Kafur Aksidi tu, pemerintah Mesir masa tu, Kafur Aksidi. Orang yang datang bertemu Kafur untuk dapat bantuan, dapat apa-apa, dapat kemurahan dia, qawasidu kafurin tawariku ghairuhu. Tawariku tu mubtada dia ialah qawasidu, khabari ialah tawariku. Maknanya orang yang datang menemui Kafur tu pasti akan meninggalkan orang lain. Maknanya kalau datang jumpa Kafur tak boleh fikir orang lain lah. Kafur tu dah cukup mulia, cukup pemurah, cukup ikram dia bagus sebagainya lah. Gitu maksudnya nak puji Kafur tu. Qawasidu kafurin tawariku ghairihi wa man qasadal bahra istaqalla sawaqiya. Yani wa man zahaba ila al-bahr, qasada al-bahr yani ittajaha ila al-bahr, istaqalla yani istaghna, istaqalla yani istaghna 'anis sawaqi. As-sawaqi saqiyah, apa dia panggil kincir air tu kan, yang pusing-pusing dekat tepi sungai tu. Saya ingat kat Mesir banyak kan sawaqi tu. Sawaqi zaman dulu lah, zaman sekarang Allah lama. Sawaqi tu dia apa nama ni? Sawaqi
Sawaki tu dia panggil yang lembu pusing ambil air tu zaman dulu. Alur. Alur, sawaki, alur. Tempat yang Baik, jadi tarik. pusing lepas tu dia jadi alur. Itu. Halo, Assalamualaikum. Ahlan wa sahlan. Dengar ya? Dengar Doktor. Saya terputus tadi, sorry ya. Terputus di penyerahan. Okey, Tamam. cukup dah tu rasanya. Jadi kat sini dia banyak waman qasadal bahra istaqalla sawaqiya, yani waman zahaba ila al-bahr istaghna 'anis sawaqi. As-sawaqi ni jadawil miyah, jadawil air pagi, air saliran kan. Jadi orang kalau pergi ke laut nak ambil air, dia tak perlulah ambil air dekat alur-alur dengan parit tu. Maknanya kalau dah ada kolam dekat rumah kita, dah ada kolam, tak perlulah alur-alur tu. Gitu. InsyaAllah yang nak katanya, kafuni ila bahar. Orang lain tu sawaki je. Itulah maksudnya. Maknanya kalau dia dapat sesuatu tu, tak perlu benda lain lagi dah. Ini dah cukup dah benda ni. Itu yang maksud wa man qasadal bahra istaqalla sawaqiya kawasad kafurin tawariku ghairihi wa man qasadal bahra istaqalla sawaqiya. Digunakan macam-macam lah dekat mana pun. Maksudnya kalau kita dah dapat benda tu, lain tak perlu lagi lah. Kalau dapat jawatan tu, jawatan lain tak ada apa-apa dah, tak ada apa-apa sangat lah. Itu yang maksudnya. Kalau jumpa kawan tu, maknanya sesoalahnya gini lah. Wa man qasada bahra istaqalla ni, saya nampak dia orang guna untuk macam ni. Dia kata ada seorang tu alim dekat Al-Azhar. Contohnya alim sangat ni. Kalau jumpa dia belajar dengan dia, tak payah belajar dengan orang lain lagi lah. Orang lain tu dia tu bahar macam laut, baharum minal ilm, au raswa minal diyami, dia bahram, dia betul dia bahran. Orang lain tu sawaqi dia. Gitu dia maksudnya. Wa man qasadal bahra istaqalla sawaqi, nak puji seorang alim tu. Maknanya kalau dia tu cukup, orang alim tu cukup berilmu. Kalau belajar dengan dia dah cukup, dah tak payah belajar dengan orang lain lagi lah. Soalnya gitu. Orang lain pun nak murid dia juga. Itu ya. Itu dia maksudnya. Wa man qasadal bahra istaqalla sawaqiya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa ahlifna bi ibadikas salihin. Insya-Allah. Boleh tu kita habis kat sini Ustaz Afiq. Insya-Allah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semua insya-Allah. Ini sekadar yang perkongsian yang dapat kita buat untuk bait-bait syair Mutanabi. Saya ingat cukup kat sini dah, nanti kita ambil bait lain pula ya. Ada beberapa bait lagi saya seronok juga, tapi tak apalah. Cukuplah kat sini insya-Allah. Bait-bait syair yang dipilih oleh Abad. Yang baki-baki tu Doktor mungkin boleh huraikan dalam grup atau boleh. Ada beberapa lagi. Okey insya-Allah. InsyaAllah Okey. Syukran jazilan, barakallahu fikum. Tafadhal Ustaz Afiq, kita banyak juga. Barakallahu fikum. Tafadhal. نعم شكرا جزيلا لفضيلة دكتورنا دكتور وان روسلي على تفضله بالشرح والاستفاضة يعني هذه الليلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا به وبشرحه وأن يجعلنا من أهل هذا الأدب، وأن نفهمه وأن نعمل به، وأن يكون لحمنا ودمنا يكون فينا لحما ودما يعني. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتكرم بأن يجزي دكتورنا خير الجزاء، وجميع مشايخنا وأساتذتنا خير الجزاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع، ونعوذ به من العلم الذي لا ينفع. اللهم آمين. وإن شاء الله tak ada apa-apa,
atau saya akan menangguh liqa pada malam ini dengan kita baca tasbih kafarah surah Al-Asr. InsyaAllah jumpa pada minggu hadapan. Subhanakallahumma wa bihamdika